لٹ گیا حسین، 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 لٹ گیا۔ فاتحہ۔ کہ ہم عزاداروں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں، ہم عزاداروں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں، رات دن ماتم ہوا لیکن تھکا کوئی نہیں، ہم عزاداروں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں، رات دن ماتم ہوا لیکن تھکا کوئی نہیں، مجلس شبیر میں کیسی اناق کیسا غرور، سر کے بل آؤ یہاں چھوٹا بڑا کوئی نہیں، سر کے بل آؤ یہاں چھوٹا بڑا کوئی نہیں، صلوات پڑھے محمد اور خاک شفا زبان پہ رکھی ہی تھی کہ بس، خاک شفا زبان پہ رکھی ہی تھی کہ بس، بھاگی قضا مریض سے اپنا چھڑا کے ہاتھ، خاک شفا زبان پہ رکھی ہی تھی کہ بس، بھاگی قضا مریض سے اپنا چھڑا کے ہاتھ، تاریخ اس کو کہتی ہے عباس کی بہن، تخت یزید الٹا ہے جس نے بندھا کے ہاتھ، تاریخ اس کو کہتی ہے عباس کی بہن، تخت یزید الٹا ہے جس نے بندھا کے ہاتھ، صلوات پڑھے محمد وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں، زمانے والوں علمدار ایسا ہوتا ہے، علم کی فکر ہے ہاتھوں کا کچھ ملال نہیں، علم کی فکر ہے ہاتھوں کا کچھ ملال نہیں، ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں، ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں، ابھی تو چہرہ عباس پر جلال نہیں، ابھی تو چہرہ عباس پر جلال نہیں، یزید تو دل زہرا کو کیا سمجھتا ہے، یزید تو دل زہرا کو کیا سمجھتا ہے، حسین اور تیری بیعت کوئی سوال نہیں، حسین اور تیری بیعت کوئی سوال نہیں، صلوات پڑھے محمد صاحب کی مرضی کے چندر سے ماسک ہیں، قبل اس کے گزارش آپ حضرات سے ہے کہ آپ حضرات جو بھی فوٹوگرافس وغیرہ لے رہے ہیں، پہلی بات کی نہ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ آپ لوگ تک پہنچ جائے گی، اگر آپ لے بھی رہے ہیں تو وہ اپنے تک ہی رکھے، سوشل میڈیا وغیرہ پہ ڈالنے کی زحمت نہ کریں، ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا، ایک سلوات پڑھے محمد ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں مرسی کے، علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے، مرسی کے چند بند سماعت کرنا ہے فہم آدمی صاحب کی بعنوان قلم، کہ راستہ عشق و محبت کا دکھاتا ہے قلم، راستہ عشق و محبت کا دکھاتا ہے قلم، دل کے سوئے ہوئے جذبوں کو جگاتا ہے قلم، شمع تاریک فضاؤں میں جلاتا ہے قلم، اور پرچم عظمت کردار اٹھاتا ہے قلم، اور جلوہ ایک صلوات پڑھے محمد ایک بار صلوات پڑھے محمد کہ راستہ عشق و محبت کا دکھاتا ہے قلم، دل کے سوئے ہوئے جذبوں کو جلاتا ہے قلم، شمع تاریک فضاؤں میں جلاتا ہے قلم، پرچم عظمت کردار اٹھاتا ہے قلم، اور جلوہ آیا قرآن ہمیں دکھلاتا ہے، خود خدا دو جہاں اس کی قسم کھاتا ہے، اور لوح محفوظ سے آتا تو خلا میں رہتا، یا تو پھر قلب رسول تو سرا میں رہتا، کہیں رہتا تو دل شیر خدا میں رہتا، یہ نہ ہوتا تو پھر قرآن ہوا میں رہتا،
ये ना होता तो फिर कुरान हवा में रहता और नूर को हर्फ का पाबंद किया है इसने, कलमा-ए हक को कलम बंद किया है इसने, कलमा-ए हक को कलम बंद किया है इसने। और है कब्जे में तो फिर लाल को हर कुछ भी नहीं, सामने इसके हुकूमत का असर कुछ भी नहीं, मालो जर कुछ भी नहीं, तेगो तबर कुछ भी नहीं, और महरूम है इससे तो बशर कुछ भी नहीं, और महरूम है इससे तो बशर कुछ भी नहीं। और अपनी उम्मत से न दाम और न दिरहम मांगा था, आखिरी बात पैगंबर ने कलम मांगा था। अपनी उम्मत से न दाम और न दिरहम मांगा था, आखिरी बात पैगंबर ने कलम मांगा था। और अनकही बातों को कहने का हुनर रखता है, नहीं सी नोक में तेगो सा असर रखता है, दौरे मुस्तकबिल माजी की खबर रखता है, लाखों गुजरी हुई सदियों पर नजर रखता है। और आदम और नूह की आवाज़ दुआ सुनता है, दिल हवा के धड़कने की सदा सुनता है। और इसकी जुम्बिश से है हर वादी अफकार में नूर, इसने लिखा है सदा इश्क वफा का दस्तूर। इसके ममनून है फिक्र नजर वाक़िल शऊर, इसके शर्मिंदा एहसान है इंजील और ज़बूर। और दिल को गरमाती है बारीक निगाही इसकी, रोशनी देती है ज़हनों को स्याही इसकी। और दस्ते जाहिल में सिमटाते हैं जब लालों को हर, सामने आते हैं जब जुल्म जफा के लश्कर, नाज जब करते हैं दुनिया में बहुत तेगो तबर, तब कलम उठता है अल्फाज की फौजें लेकर। और नफ़्क़ते जुल्म जफा तोड़ दिया करता है, उनके तारीख का रुख मोड़ दिया करता है। नफ़्क़ते जुल्म जफा तोड़ दिया करता है, उनके तारीख का रुख मोड़ दिया करता है। सल्लल्लाहु अलैहि उनके तारीख का रुख मोड़ दिया करता है। जब अभी शाम के बाजार में कीमत इसकी, जिसको देखो वही करता था तिजारत इसकी। मश्क होती रही दरबारों में सूरत इसकी, खून मजलूम से लिखी गई किस्मत इसकी। और अहले फन करने लगे अहले सिलम की इज्जत, मिस्ल यूसुफ हुई नीलाम कलम की इज्जत। और शोर था देखो बिकता है मुहर्रिर का कलम, वो मुफस्सिर का कलम है, वो मुवर्रिख का कलम, जिनसे बाजार बना फासिक और फाजिर का कलम। कुछ गैरा बिकता था अंसार और मुहाजिर का कलम। और रावी कहते थे रवायत का भरम बेचेंगे, रावी कहते थे रवायत का भरम बेचेंगे, कल सनम बेचते थे आज कलम बेचेंगे। रावी कहते थे रवायत का भरम बेचेंगे, कल सनम बेचते थे आज कलम बेचेंगे। दस्त जोहाल में तूफान उठाया इसने, इल्म हिकमत के चिरागों को बुझाया इसने, कुफ्र को दीन का हम पल्ला बनाया इसने, जहल को इल्म की मसनद पे बिठाया इसने। और संगरेजों को चमकता हुआ गौहर लिखा, संगरेजों को चमकता हुआ गौहर लिखा, कई पुश्तों के लुटेरों को भी रहबर लिखा, कई पुश्तों के लुटेरों को भी रहबर लिखा। और हम अगर खामे अरबाब सदाकत था लब, जो बनाता रहा इस्लाम की किस्मत था लब, कलमे कातिब तारीख शुजाअत था लब, जिससे लिखी गई मजलूम की मिदहत था लब। और हुनरे मिदहत सरकारे उमम बिक न सका, हुनरे मिदहत सरकारे उमम बिक न सका। दाम बढ़ते रहे लेकिन ये कलम बिक न सका, दाम बढ़ते रहे लेकिन ये कलम बिक न सका। कर गया दौर जफा को तहुबाला ये कलम, दे गया अहले तफक्कुर को उजाला ये कलम, तेग की तरह फरज दख्र निकाला ये कलम। और कफन बांध के देबिल संभाला ये कलम, और कफन बांध के देबिल संभाला ये कलम। नशे बैत फासिक को उतारा इसने, नशे बैत फासिक को उतारा इसने, एक हमले में कई नस्ल को मारा इसने। नशे बैत फासिक को उतारा इसने, एक हमले में कई नस्ल को मारा इसने। सवाल पड़ता
اور فوجیں باقی ہے نہ وہ ظلم کا لشکر باقی، ملک باقی ہے نہ وہ تاج و سکندر باقی، آج بھی دہر میں ہے ملحد حیدر باقی، مٹ گئے تخت مگر رہ گیا ممبر باقی، مٹ گئے تخت مگر رہ گیا ممبر باقی، قتل گاہوں میں بھی یہ نقش جلی ہو کے رہا، تیغ کی چھاؤں میں بھی ذکر علی ہو کے رہا، اور دہر میں تذکرہ ساقی کوثر نہ رکا، باندھ باندھے گئے لیکن یہ سمندر نہ رکا، تھک گئی تیز سے دم دست سہنور نہ رکا، یہ قلم جادہ گفتار میں دم بھر نہ رکا، ابر کی طرح دمے تشنہ دہانی برساؤ، ابر کی طرح دمے تشنہ دہانی برساؤ، جھوم کے اٹھتی گھٹا ٹوٹ کے پانی برساؤ، جھوم کے اٹھتی گھٹا ٹوٹ کے پانی برساؤ، ہم ہمارا گیا تیغوں کا نہ تلوار اٹھاؤ، شور اٹھتا نہیں اب شام کے نقار اٹھاؤ، خود پڑھتے تھے ممبر سے ستمدار اٹھا، اتنا چیخے کہ گلا بیٹھ گیا یار اٹھاؤ، اور فکر دے دل کا علم کھول رہا ہے ابھی، سرفروشوں کا قلم بول رہا ہے ابھی، اور یہ قلم وہ ہے جو کوثر کی روانی مانگے، یہ قلم وہ ہے جو کوثر کی روانی مانگے، تب کا حسن تخیل کی جوانی مانگے، فکر جبریل دم زمخانی مانگے، اس کا مارا ہوا دنیا میں نہ پانی مانگے، اس کا مارا ہوا دنیا میں نہ پانی مانگے، تیغ کام آئی نہ تب ورنہ علم کام آئے، اور نظریوں کے تصادم میں قلم کام آئے، صلوات پڑھ محمد اور جل گیا عظمت سجاد سے جس وقت خوشام، جل گیا عظمت سجاد سے جس وقت خوشام، کلمہ حق نے کیا جرأت شاعر کو سلام، ایک طرف اتنے بڑے عہد و حکومت کا نظام، ایک طرف ایک اکیلا در حیدر کا غلام، سلطنت ہار گئی دیدہ نم جیت گیا، در کعبہ پہ فرزدق کا قلم جیت گیا، سلطنت ہار گئی دیدہ نم جیت گیا، در کعبہ پہ فرزدق کا قلم جیت گیا، اور ان میں خیمے سے جو فرزند پیغمبر آئے، قل ہوا تیغ پکا تہ خیبر آئے، کس میں ہمت تھی جو اب فوج سے باہر آئے، شمر کانپا بے سرے ساتھ کچھ چکر آئے، اور تیغ دست اسد اللہ میں لہرانے لگی، فوج کی کوفے کی دیوار سے ٹکرانے لگی، اور غیظ میں دین کے سلطان نظر آتے ہیں، ہر طرف موت کے سامان نظر آتے ہیں، لوگ پہلے ہی سے بے جان نظر آتے ہیں، ملک الموت بھی حیران نظر آتے ہیں، اور بڑھ سکے کون امام ازلی سے آگے، موت بھی چل نہ سکی تیغ علی سے آگے، موت بھی چل نہ سکی تیغ علی سے آگے، اور ناستا جن کو شجاعت میں وہ خود سر بھاگے، نیزے ہاتھوں سے کھلے پھینک کے خنجر بھاگے، سب پہ سب گرنے لگے ظلم کے لشکر بھاگے، یاد تھا مارکہ خندق و خیبر بھاگے، اور شور تھا شام کے جنگل میں لگی آگ چلو، شور تھا شام کے جنگل میں لگی آگ چلو، باپ دادا کی طرح چھوڑ کے رن بھاگ چلو، باپ دادا کی طرح چھوڑ کے رن بھاگ چلو، ببر کی طرح جو تلوار چمک جاتی تھی، چک پہ آگ فرشتوں کی چمک جاتی تھی، موت بھی راہ سے گھبرا کے سرک جاتی تھی، دور تک گھوڑوں کے قدموں کی تھمک جاتی تھی، ایک بجلی تھی جو ڈرائی تھی تلواروں میں، حشر کا دن نظر آتا تھا جہاں میں، اور جا کے دریا پہ پکارے یہ بسط حسرت و یاس، تکا ہے خیمے میں سیدان یا اٹھو عباس، خاک اور خون میں غلطا ہے اتارو یہ لباس، پھر سنبھالے ہوئے زینب ہے سکینہ ہے اداس، اور اس ضعیفی میں بھی ہاتھوں کی صفائی دیکھو، اٹھ دو روز کے پیاسے کی لڑائی دیکھو، مروں کی تیغ تو بڑھنے لگی افواج شریر، گر گئے لاکھ جفاکار میں تنہا شبیر، کبھی پہلو میں لگی تیغ کبھی موت بتیر، دے رہی تھی در خیموں پہ دہائی ہمشیر،
मामुनर गैब है फख्र अबूजा दुट्टो वक्त सुनने का नहीं और मोहम्मद दुट्टो मारता था कोई तलवार कोई तेग दम गिर गए लाख जफाकारों में गिर गए चार तरफ शाह खुदा को अज़लम इतनी मोहलत न थी मौला को कि ले कहीं दम आगे बना घुट से गिरा गावा लगा तीर से दम और पर्चिया सीने सरवर से जो टकराती थी फातिमा दौड़ के बेटे से लिपट जाती थी और पीछे मामे के खुले हाथ से छूटी तलवार ढगमगाने लगे गोरे पिछे अश्ककार तीर पे मस्त इतने कि नाद है न शुमार यूं गिरा खाक पे दिल बंद रसूले अबरार और कब्र से अहमद मुख्तार निकल आए हैं तीर उस पार के उस पार निकल आए हैं कब्र से अहमद मुख्तार निकल आए हैं तीर इस पार के उस पार नशीनों पे सो गुवारों का बड़ी पूजत है वो सारा तुम्हारे प्यारों का सलाम उन पे जो सहमत कशे सलासिल है मुसीबतों में मामा की पहली मंजिल है सलाम उन पे जिन्हें शर्म खार जाती है अरे खुले सरों पे असीरी की खाक आती है सलाम भेजते हैं अपनी शहजादी पर जिस पे सौ गए मर्द वक्त भर सरवर मुसाफिरत ने जिसे बेबसी दिलाई निसार कर दिए बच्चे न बच सका भाई साफरत ने जिसे बेबसी दिखलाई निसार कर दिए बच्चे जो बच न बच सका भाई सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर हैं मुझे जो प्यास तो अश्कों के जाम हाजिर हैं ये सिन ये अश्र ये सदमे ने बीबी कहाँ पे बैठी हो में तो जल चुके बीबी पहाड़ों रात बड़ी देर है सवेरे में कहाँ हो शाम गरीबां के घुट अंधेरे में जमीन गर्म यतीमी की सख्तियाँ बीबी वो सीना जिस पे के सोती थी अब कहाँ बीबी जनाबे मादरे बेशीर के भी सबका सलाम अजीब वक्त है क्या दें तसल्लियों का प्याम अभी तो गोटी गर्मी में कम हुई होगी न इस तरह कोई खेती हरी
اگلی ہے مانگی اگلی نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا کے درندے اور یہ بے وارسی خدا کے سلام قوت اسلام خستتاً لاشا سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشا یہ تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے سلام خاک نشینوں کے سوگواروں کا رحم اللہ تعالیٰ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين مولانا ابي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه ووزيره وحمينه وأخيه وأشرف فطرته وذريته وباب الحكمة وناطق الحجة سيد المسلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غالب على كل غالب المطلوب كل طالب الإمام المغالب والمشاهد سيد الوسيم فاتح باب خيبر فاتح مرحوم أنكر والد الشفير والشفر فقال في شانه ضربة خليل اليوم الخندق أفضل من أبادة السفلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على رسول الله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم العرض إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بنصر محمد وآله الطاهرين. أما بعد فقال الله تعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا حسب أجرا إلا المؤدة في القربى سواء. پر شہزہ بچھا ہوا ہے اور آپ تمام حضرات کو اور ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جب پر شہزادی جاتی تو شہزادی فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ تشریف لاتی ہے، لہٰذا شہزادی کے استقبال کے لیے بابا سے بلند نعرہ بزرگان محترم برادران عزیز، وقت کا خاص خیال رکھتے ہوئے اپنی بات کو آخری منزل تک لے جانا ہے. خالق کائنات فخر موجودات مالک کل رازق کل اپنی باتوں کا حصہ کتاب قرآن مجید کی جس کی عظمت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مستقل خدا سنا کرتے ہیں اور جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کی فضیلت ہے. جس قرآن کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اسے بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، مس نہیں کر سکتے، اس کی آیتیں ہیں. اس قرآن کی بڑی عظمتیں بیان کی ہے. اسی کتاب میں اسی قرآن میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس قرآن کو میں پہاڑوں پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ ویسے کیسے ہو جاتا. توجہ چاہتا ہوں آپ تمام حضرات سے اور وقت کو خاص خیال رکھتے ہوئے
اور یار عالم صاحب سے آواز دے رہا ہے کہ اگر میں پہاڑ پہ نازل کر دیتا اس قرآن کو تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا، چور چور ہو جاتا. لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل نہیں ہوا بلکہ ایک سینے پہ نازل ہوا. توجہ کرو، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا. لیکن جب ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو پتا چلا کسی پہاڑ پہ نازل نہیں ہوا بلکہ ایک سینے پہ نازل ہوا. آپ یہ بتاؤ انصاف سے کہ پہاڑ بلند ہے یا سینہ؟ توجہ چاہتا ہوں آخری تک، آپ کی نگاہوں کے سامنے ابھی آپ چھت پہ چلے جاؤ پہاڑ نظر آ جائے گا. ہاں، پہاڑ کتنا بلند، کتنا عظیم، کتنا جسہ، کتنا لمبا چوڑا، کتنا اعلیٰ. اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن کو میں نے پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا. لیکن ہم نے جب مطالعہ کیا تو پتا چلا قرآن پہاڑ پہ نازل نہیں ہوا، ایک سینے پہ نازل ہوا، ایک صدر پہ نازل ہوا. اب یہ بتائیے صدر عظیم ہے کہ پہاڑ عظیم ہے؟ تو ہر عام انسان یہی کہے گا کہ نہیں، پہاڑ کا کیا کہنا، بلند ہے، اعلیٰ ہے، عظیم ہے، بلند و بالا ہے، ایک سینہ ہے. ہم پہاڑ چھوڑیے، پہاڑ کا ایک ڈلا لے کے کسی کے سینے پہ مار دیجیے تو پتا چلتا ہے ہڈیاں چٹک جاتی ہیں، بعض موقع پہ موت بھی ہو جائے. یعنی جب پہاڑ کے ایک ڈلے کا یہ عالم ہے کہ انسان کے سینے کو توڑ دے تو اس پہاڑ کا کیا عالم ہوگا. لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے اگر میں پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا، چور چور ہو جاتا. اے پروردگار، پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا. لیکن ہم نے دیکھا ایک سینے پہ نازل ہوا، نہ سینہ ٹوٹا نہ سینہ پھوٹا. معاملہ کیا ہے؟ کیا قرآن کی کیپیسٹی ختم ہو گئی؟ قرآن کی طاقت ختم ہو گئی؟ قرآن کی صلاحیت ختم ہو گئی؟ قرآن کی عظمت ختم ہو گئی؟ کیا خبردار، قرآن میں جو کہا گیا ہے وہ سورہ قیامت تک کے لیے ہے. اس کے زبر پہ بھی شک نہ کرنا، اس کے ذیل میں بھی شک نہ کرنا. اگر زبر پہ بھی شک کر دیا تو دائرہ اسلام سے باہر قرار دیے جاؤ گے. یاد رکھو اے پروردگار، ہم شک نہیں کر رہے ہیں، ہماری کیا وجہ، لیکن پروردگار جو ظاہری چیز ہے وہ دیکھ رہا ہوں. اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا تو ریزے ہو جاتا، لیکن سینے پہ نازل ہوا تو کچھ نہیں ہوا. ہم کیا کریں؟ ہمیں تو بتا، کیا تم سمجھے نہیں؟ یقیناً پہاڑ پہ نازل ہوتا تو ریزے ریزے ہو جاتا. لیکن جس سینے پہ نازل ہوا یہ عام سینہ نہیں ہے، یہ عام صدر نہیں ہے، یہ عام کلیجہ نہیں ہے. پروردگار تو بتا دے، تو سمجھا دے، کہنا کیا چاہتا ہے. کہا سن سن، یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے یہ قرآن ثابت ہے. جس سینے پہ نازل ہو رہا ہے وہ قرآن ناطق ہے. توجہ چاہتا ہوں، بڑا تو ملازم فرمائیے گا اس بات پڑھ دے کر محمد. ثابت ہے، جس پر نازل ہو رہا ہے وہ قرآن ناطق ہے. اے پروردگار، ہم جاہل، ہم نادان، ہمیں کیا پتا قرآن ناطق کیا ہے، قرآن ثابت کیا ہے. کیا سمجھ لو قرآن ناطق اور قرآن ثابت میں فرق یہ ہے کہ قرآن ناطق عمل کرتے ہیں، قرآن ثابت بنتا چلا جاتا ہے. لفظوں کو بدل کے کہوں، قرآن ناطق چادر تکفیر کے نیچے پہلے آتے ہیں، آیت تکفیر بعد میں آتی ہے. قرآن ناطق میدان جنگ میں پہلے لڑتے ہیں، آیت بعد میں آتی ہے. قرآن ناطق بستر رسول پر پہلے سوتا ہے، آیت بعد میں آتی ہے. قرآن ناطق 3 دن تک فقیر کو، یتیم کو، مسکین کو روٹیاں پہلے دیتا ہے، آیت بعد میں آتی ہے. آیت بعد میں آتی ہے، آیت بعد میں آتی ہے، آیت بعد میں آتی ہے. قرآن ناطق حالت رکوع میں زکات پہلے دیتا ہے، آیت بعد میں آتی ہے. تم جملہ دے رہا ہوں بولائیوں کے مجمع میں، ارے ایک قرآن ناطق دوسرے قرآن ناطق کو 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں مولا پہلے بناتا ہے، آیت بعد میں. سلام بھر دو میرا ابھی قرآن ناطق ہے. یہ شخصیتیں قرآن ناطق ہے، انہوں نے عمل کیا ہے، قرآن میں بڑھ بڑھ کے اسے اپنے داموں میں سمیٹ لیا. اب اللہ کیا کرا ہے یہ قرآن ناطق کے لیے میرے ابھی اب انہوں نے کہا ہے آگے کہ اللہ کے رسول کچھ مانگیے کچھ مانگیے. ہم جاہل تھے، آپ نے ہمیں علم سے نوازا، ہم بت پرست تھے، آپ نے رب کی عبادت کرنے کا طریقہ بتا دیا. ہم اندھیروں میں تھے، آپ نے روشنی میں ہمیں لے آئے.
हम बेटियों को जिंदा धरकोर करते थे, आपने बेटियों का एहतराम करना सिखा दिया। हम कुछ नहीं जानते थे, आपने हमें इंसान बनाया, इंसान से मुसलमान बनाया, मुसलमान से साहिब ईमान बनाया, साहिब ईमान से सलमान बनाया। क्या मंजिल है? जब इस मंजिल कमाल कर ले गए तो अल्लाह का भी कुछ ले लीजिए, हम अजर देना चाहते हैं आपको। इतना कुछ आपने हमारे लिए किया है, इतनी परेशानियां उठाई है, तो वो नबी जो बगैर वही इलाही के कलाम ही ना करता हो, वो क्या जाने, वो क्या मांगे इनसे, इसलिए कि ये देंगे क्या, तवज्जो है, ये देंगे क्या, इनकी औकात क्या है, ये दे सके, इनकी हिम्मत क्या है, ये दे सके, इनकी हैसियत क्या है जो उस नबी को दे सके, वो देंगे क्या। लेकिन नबी खामोश है। एक बार वही ज़बान इलाही से ये आवाज आई, जिब्रील ने आके आवाज दिया, अल्लाह आवाज दे रहा है, मेरे हबीब कह दीजिए इनसे कि हम अजर रसालत कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते। नहीं, अजीब किस्म की बातें आई है बातों में। क्या कहा नबी ने कहा, तुम क्या दोगे? अगर एक हाथ में सूरज भी रख दो, एक हाथ में चांद भी रख दो, तब भी वो अजर अदा नहीं हो सकता। मंजिल क्या? अल्लाह क्या कह रहा, मेरे हबीब इनसे कह दो मुझे अजर रसालत कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय इसके कि मेरे क़राबतदारों से मुअद्दत इख्तियार करो। मोहब्बत मुअद्दत किससे? रसूल के क़राबतदारों से। तो पता चला अजर रसालत है मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत। तो अब दुनिया का जो मुसलमान अहले बैत से मोहब्बत करके उनकी इताअत करे, वो अजर रसालत अदा कर रहा है। और जो मोहब्बत का सिर्फ दावा करे और अमल ना करे, वो अजर रसालत अदा नहीं कर रहा। मोहब्बत करो, अल्लाह के हबीब, अल्लाह का हुक्म है मोहब्बत इख्तियार करो, मोहब्बत करो। कहा मैंने दौलत नहीं मांगा, मैंने दिरहम नहीं मांगा, मैंने दिनार नहीं मांगा, इसलिए कि ना जाने कितने उम्मती ऐसे होते जो गरीब होते, जिनको एक वक्त का खाना नसीब ना होता, तो वो मोहब्बत में, वो अजर में ये दौलत कहाँ से लेते? कहा देखो मैं एक ऐसी शय मांग रहा हूँ, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे फकीर हो, हर कोई दे सकता है। मोहब्बत एक ऐसी शय है जो दौलत की मोहताज नहीं होती। मुअद्दत नबी सर ने कहा है अल्लाह के हुक्म से कि हमारे अक़रबा से मुअद्दत एक अजीम शय का नाम है। मोहब्बत तो सब कोई करता है, जिससे पूछिए वो मोहब्बत कर रहा है। कोई बाप अपने बेटे से क्या कर रहा है? क्या मोहब्बत। बेटा अपने बाप से क्या कर रहा है? मोहब्बत। बेटा माँ से, माँ बेटे से, भाई बहन से, बहन भाई से, ये क्या हो रहा है? ये सब तो मोहब्बत है ना, ये सब मोहब्बत है। याद रखो, जो अपने अजीजों से मोहब्बत किया जाए, जो मोहब्बत किया जाए, जो इश्क किया जाए, वो मोहब्बत है। और ये मोहब्बत जिस पर कुर्बान कर दिया जाए, वो मुअद्दत बन जाया करता है। अहले बैत की इत्मीनान की उनकी मंजिलों को मैं आपको मोहब्बत और मुअद्दत के लिए एक मिसाल देता हूँ, शायद कुछ बात वाज़ेह हो जाए। आपके दरिया किनारे आप रहते हैं, आप हम और हम यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं। आप दरिया के किनारे जाते हैं, आपने बहुत सारी शय देखी है जो पानी में रहती, बहुत सारी जो पानी में जिंदगी गुजार रही है। मेढक है वो भी पानी में, मछली है वो भी पानी में, घड़ियाल और दीगर चीजें वो भी पानी में। लेकिन आप ये बताओ, एक मेढक को पानी से निकाल दो और बाहर छोड़ दीजिए, मेढक निकल तो जाएगा लेकिन मरेगा नहीं, वो वहां से उछलता कूदता कहीं और को चला जाएगा, कहीं और को चला जाएगा। ये कहता है कि हम मोहब्बत करते हैं पानी से। बेटा क्या कहता है? हमें पानी से मोहब्बत है, पानी से मोहब्बत, इसी में रहते। लेकिन जब इसे निकाल दिया गया, दूर कर दिया गया, तो कहीं और का रास्ता ले दिया, मोहब्बत खत्म हो गई। मोहब्बत खत्म हो गई, मोहब्बत खत्म हो गई। शायद मेरी बात आखिरी मंजिल तक पहुंच जाए। मोहब्बत थी, मोहब्बत थी, मोहब्बत थी, मुअद्दत नहीं थी। मोहब्बत है इसे, मुअद्दत नहीं है। मोहब्बत थी, जब तक था रहा, निकाल दिया गया, बाहर निकल के चला गया, ये मोहब्बत है। लेकिन क्या कहना, उसी पानी में मछली रहा करती है। अब मछली को आपने पानी से निकाल कर जमीन पे डाल दिया, जमीन पे डाला, जैसे ही मछली को पानी से निकाल कर जमीन में डाला, अब वो कहती है मैं पानी से मोहब्बत नहीं करती, मुअद्दत करता हूँ। पटक पटक के अपने आप को उछल उछल के, अपने आप को जमीन पे पटक पटक के अपने आप को मार दिया, अपने आप को अपनी जान दे दी। लेकिन उससे दूर जाना गवारा
دیکھے تو کہے علی والا, عمل دیکھے تو کہے علی والا, رفتار دیکھے تو کہے علی والا, کردار دیکھے تو کہے علی والا, عمل دیکھے تو کہے علی والا. محبت ایسی ہونی چاہیے نا, یا محبت جب محبت کی منزل میں آ جاؤ گے نا تو کامیاب ہو جاؤ گے. عمل تمہارا بولے گا کہ تم محبت کرتے ہو, محبت تو سب کرتے ہیں, لیکن جب محبت کی منزل میں آؤ گے تو سلمان بن جاؤ گے, جب محبت کی منزل میں آ جاؤ گے تو بلال بن جاؤ گے, جب محبت کی منزل میں آؤ گے تو کیا کہنا, عظمتوں کا تمہارے دنیا سلام کرے گی. جب محبت اہل بیت سے محبت کرنا, کس سے, حسین سے محبت کرنا, علی سے محبت کرنا. کون ہے حسین؟ حسین کی ذات کیا ہے, حسین کی فضیلت کیا ہے, حسین کا کمال کیا ہے؟ سنو گے تو سنو, آج میں سنا رہا ہوں تمہیں حسین کی عظمت, تمہارا سنا ہوا, لیکن ایک میں دوسرے جدا جانا انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کا واقعہ سنا ہوا, لیکن واقعے سے میں جو باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. آپ نے سنا رسول اکرم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے. تاریخی خطبہ. رسول جب تقریر کرتے تھے تو تاریخیں لکھتی ہے کہ پوری کائنات مہو ہو جاتی تھی نبی کے خطبے کو سننے کے لیے. خطبہ دے رہے سرکار, چھوٹا نواسا آ رہا ہے, چھوٹا نواسا آ رہا ہے. خطبہ دینے والا محمد مصطفیٰ سید الانبیاء, طٰہٰ, یاسین, مزمل, مدثر, وہ ساری باتیں دینے والا رسول خطبہ, آنے والا چھوٹا نواسا. صحابیوں کا مجمع چھلک رہا ہے. صحابی بھی ایسے ویسے نہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ, عرفہ سے عرفہ, جن کے لیے خود رسول نے فرمایا یہ ایسے ہیں جیسے ستارے چمکتے ہوئے. ایسے ایسے صحابی وہاں پہ تشریف فرما. خطبہ نبی دے رہے ہیں, آنے والا کمسن حسین. سرکار خطبہ دیتے دیتے خطبے کو منقطع کیا, منقطع کر کے نہ جانے کس رفتار سے پہنچے کہ حسین زمین پر نہیں آئے تھے, آغوش میں لے لیا, آغوش میں لے لیا. آپ کا سنا ہوا. مجھے جو پوائنٹ دینا ہے, مجھے جو بات اپنی پہنچانی آتا, رسول نے صورت رفتار کے ساتھ, نہیں پتا یہ معراج والی رفتار تھی, سرکار گئے, حسین کو اٹھایا, لے کے آئے, کہاں ہے, منبر پر. سرکار یہ اتنے عظیم عظیم صحابی تشریف فرما ہے, آپ خطبہ دے رہے تھے, آگے گفتگو کر رہے تھے, واضح و نصیحت کر رہے تھے. آپ نے دیکھا اگر حسین گر رہے تھے تو آپ کسی صحابی کو اشارہ کر دیتے, کوئی صحابی جا کے اٹھا لیتا اور فخر کرتا کہ میں نے حسین کو بچایا گرنے سے, فخر کرتا وہ اپنے اوپر. تو جب نہیں آواز آئی کہ تمہیں پتا نہیں ہے, اگر آج صحابی کو اشارہ کر دیتا اور کوئی صحابی اٹھا لیتا تو صبح قیامت تک احسان کرتا, امامت گر رہی تھی میں نے بچایا, امامت گر رہی تھی میں نے بچا لیا. پیغمبر اعظم نے خطبہ منقطع کر کے جا کے حسین کو اٹھا کر یہ آواز دیا, اے دنیا کے انسانوں یاد رکھو, صحابی چاہے کتنے عظیم ہو, بس اتنا سمجھ لینا جب امامت کو ضرورت ہوگی نبوت آگے آئے گی, امامت آگے آئے گی. شاید وہاں پڑھ دے جہاں پہ مجھے لے جانا. سرکار آئے, حسین کو لے کے منبر پہ بیٹھے, حسین کے پیشانی کو چوما, بوسا دیا, چوما بوسا دیا. کس کو؟ حسین کو, حسین کو بوسا دیا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں حسین کو, حسین کو آگوش میں بیٹھا ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, جتنے اصحاب تھے, خطبہ منقطع ہو چکا ہے, بڑی توجہ چاہتا ہوں. اب رسول کیا فرماتے ہیں, خطبہ منقطع ہو چکا, رسول حسین کو لیے ہوئے آگوش میں, ایک بار کہتے ہیں پہچان لو یہ میرا حسین ہے. توجہ چاہتا ہوں, پہچان لو پہچان لو پہچان لو. میں نے کہا کہ مجلس میں کہا اگر موقع ملے گا تو میں بیان کروں گا, ذرا سا ملاحظہ کیجیے گا. کیا کہا صدام نے, کہا پہچان لو پہچان لو یہ میرا حسین ہے, یہ میرا حسین ہے. اب آگے پورا قصیدہ پڑھا رسول نے منبر پر بیٹھ کر, کہا پہچانو یہ میرا حسین ہے. اب اس کا دادا جنتی, اس کی دادی جنتی, اس کا باپ جنتی. توجہ چاہتا ہوں, رسول منبر پر بیٹھ کر حسین کو آغوش میں بٹھا کر قصیدہ حسین پڑھ رہے. کیا کہا, کیا کہا, پہچانو یہ میرا
मेरा हुसैन है, ये मेरा हुसैन है, ये मेरा हुसैन है। इसका दादा जन्नती, इसकी दादी जन्नती, इसका नाना जन्नती, इसकी नानी जन्नती, इसकी माँ जन्नती, इसका बाप जन्नती, दौड़ते जाता, इसका बाप जन्नती, इसका चाहने वाला जन्नती, इसका चाहने वाले का चाहने वाला जन्नती, इसके चाहने वाले का चाहने वाला जन्नती। अमाल अपनी जगह पर है, अमाल की जगह कुछ नहीं मिलने वाला। याद रखिएगा, कभी ये ना सोचिए कि मौलाना जन्नत बांट में यहाँ से, ऐसा बात पढ़े और मान नहीं मिल गए, ऐसा बात पढ़े बनने रसूल क्या फरमा रहे? पहचान मुझे हुसैन है, इसका दादा जन्नती, इसकी दादी जन्नती, इसकी माँ जन्नती, इसका बाप जन्नती, इसका भाई जन्नती, इसकी बहन जन्नती, इसका चाहने वाला जन्नती, इसके चाहने वाले का चाहने वाला जन्नती। दुनिया के मुसलमानों, रसूल कह रहे हैं इसका दादा जन्नती, तो मुझे जरा इंसाफ से बताओ इसका दादा कौन है? इसका दादा है अबू तालिब, जिसे रसूल खुद बैठकर मिंबर पर जन्नत की जमानत दे रहे हो। ये 4 दिन का मुसलमान तारीफ है जाने का। आगे क्या रवायत क्या कर दिए? तारीफ क्या कर दी? अजीब जुमले हैं रवायतों के सलाह पढ़ दे अजीब क़यामत है। रवायतें क्या कहती हैं? सरकार फरमा रहे इसका दादा जन्नती, इसकी दादी जन्नती, इसका बाप जन्नती, इसकी माँ जन्नती, इसकी माँ जन्नती, तवज्जो चाहता हूँ ध्यान, इसका भाई जन्नती, इसकी माँ जन्नती। एक दुनिया के मुसलमान इंसाफ करो, नबी ने सबको गिनाया लेकिन एक बार भी ना कहा इसकी खाला जन्नती। दुनिया लिखती है ना, रसूल को 4 बेटी थी, रसूल को 4 बेटी थी, 4 बेटी थी, तो एक बेटी फातिमा तो माँ आ गई, माँ जन्नती। दुनिया के तारीख दानों, कलम बेचने वालों, जमीन फरोशों, एक बार तो लिख देते नबी ने कहा हो कभी इसकी खाला भी जन्नती। अब खाला होती तब तो रसूल कहते सलवार पढ़ दे पर मोहम्मद। नहीं मिल गए सलवार पढ़े पर मोहम्मद। कीजिए जहां तक मुझे लाना था मैं वहां ला रहा हूं आपको। सरकार हुसैन को लेके आए मिंबर पर, मिंबर पर लेके आने के बाद चुना बोझा दिया, कसीदा पढ़ा। आप ये बताइए इंसाफ से मेरी क्या औकात? यहाँ पे एक आयतुल्लाह पढ़ रहे हो मजलिस, एक आयतुल्लाह मजलिस पढ़ रहे हो, इत्तेफाक से उनका कमसिन बच्चा आ गया, कमसिन बच्चा आ जाए और वो गिरने लगे, तो मौलाना अपना तकरीर, अपनी मजलिस, अपना खुतबा तोड़कर रोक कर यहाँ से जाए बच्चे को उठाने के लिए, तो माफ कीजिएगा आप सब लोग कहेंगे मौलाना क्या जरूरत थी, इतनी अच्छी मजलिस चल रही थी, इतनी आलीशान तकरीर हो रही थी, क्या जरूरत थी तकरीर को तोड़ के बीच में जाके अपने बच्चे को उठाने की? किसी को भी इशारा कर देते या कोई भी देखता तो उठा लेता कि मौलाना का बेटा है, गिर रहा है, इसे उठा के कोई भी खिलाता, कोई भी घुमा देता, रोने नहीं देता। मौलाना ये आपने क्या किया? मजलिस को वहीं पे खराब कर दिया। तवज्जो चाहता हूँ, जिस मंजिल के लिए मैं यहाँ तक लाया हूँ वो जुमला आपके समातों के हवाले करना चाहता हूँ। एक मौलाना मजलिस पढ़ रहे हो तो वो अगर खुतबा तोड़ के, मजलिस तोड़ के चले जाए अपने बच्चे को, तो हर कोई कहेगा मौलाना ये आपने सही नहीं किया। कोई भी आपके बच्चे को उठा लेता, कोई भी आपके बच्चे को उठा लेता। रसूल जो गए थे ना बच्चे को उठाने के लिए, वो बच्चा नहीं था। तवज्जो चाहता हूँ, वो बच्चा नहीं था। सुनो, अगर मौलाना यहाँ मजलिस पढ़ रहे हो, बच्चा गिर रहा हो, बच्चा को उठाने के लिए मौलाना नहीं जाएंगे। अगर चले जाए तो सबको कहेगा गलत किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मजलिस पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर कुरान रखा हो, तवज्जो चाहता हूँ, मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे कुरान रखा हो, मैंने मजलिस पढ़ते अचानक देखा कि किसी ने यहाँ पे हल्का सा झटका लगा, और जैसे ही झटका लगा कुरान नीचे गिरने वाला है, और जैसे ही कुरान नीचे गिरने वाला था मैंने मजलिस को रोका, फौरन गया, कुरान को गिरने से बचाया, उठा के लेके आए, मिंबर पर बैठे, जुम्मा बोसा
अच्छा गिर रहा है, गिरने की जगह में चला गया तो आप ही कहेंगे, लेकिन अगर कुरान गिर रहा हो और मैं मजलिस पढ़ता रह जाऊं तो सब कहेंगे मौलाना मजलिस पढ़ते रहे, कुरान गिर गया। अब मैंने क्या किया, जैसे ही देखा कुरान गिरने वाला है, फौरन मजलिस को मुनक़ता किया, दौड़ा, कुरान को उठाया, सीने से लगाया, बोसा दिया, चूमा, खोल के कुछ आयतों की तिलावत की। यही तो रसूल ने भी किया था, यही तो रसूल ने भी किया था। उठाया, गोदी में लेके आए, सीने से लगाया, बोसा दिया, अब हुसैन का कसीदा पढ़ के बता रहे, ए दुनिया वालों याद रखो, मैंने हुसैन को नहीं उठाया, कुरान के पास सलावत पढ़ दे। ज्यादा कुवत भी नहीं है कि आपके सामने ज्यादा गुफ्तगू कर सको, वक्त भी नहीं क्या, ये तो हुसैन कुरान है ना, ये सब के सब कुरान है। लेकिन एक शख्स ने कहा था, जब रसूलुल्लाह का जमाना गुजर गया, मौला अली के जमाने में एक शख्स आया और आने के बाद कहता, या अली, जब अल्लाह के नबी ने कहा है कि अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, वकुल्लुना, सब के सब मोहम्मद है। लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, आप जैसे सुने, इसमें क्या ताकत लगाने की ज्यादा हदीस करो मसाइल है, सब के सब मोहम्मद है। कहा रसूल ने फरमाया, नबी ने फरमाया, क्या जब सब के सब मोहम्मद है तो किसी का नाम अली क्यों है, किसी का नाम हसन क्यों है, किसी का नाम हुसैन क्यों है? और रसूल ने नाम गिनाया है आगे कि किसी का अली इब्न हुसैन नाम है, किसी का मोहम्मद इब्न अली नाम है, किसी का जाफर नाम है, किसी का मूसा नाम है, किसी का अली नाम है, किसी का तकी, पूरा एक सिलसिला। सब उन्होंने ये कहा है कि सब के सब मोहम्मद हैं, तो ये फिर अलग अलग नाम की क्या जरूरत है, अलग अलग नाम की क्या जरूरत। एक बार अली मुस्कुराए, कहा कि वजू करके आया है या ऐसे आया है, तवज्जो चाहता हूं। कल ये आज वजू करके आया, कहा वजू करके आया तो जरा कुरान उठा के ला, कुरान उठा के ला, कुरान उठा के लाया। मौला ने कहा खोल, खोला, कहा पहला क्या लिखा होगा, कहा सूरह हमद, कहा आगे खोल, क्या लिखा है, क्या लिखा है। अब उसने सूरों के नाम बताने शुरू किया। पहला क्या लिखा, सूरह हमद, दूसरा का सूरह बकरा, तीसरा सूरह आले इमरान, आगे का सूरह बकरा, सूरह मरियम, सूरह नूह, सूरह नमल, पूरा एक एक पढ़ता चला गया, बताता चला गया, बताता जा रहा, बताता जा रहा। सूरह वन्नास, अली ने कहा ये बता, अब इसे बंद कर दे, बंद कर दिया। ये बता अब ये क्या है, तवज्जो चाहता, क्या बता ये क्या है, क्या सरकार ये कुरान है, कुरान है। क्या भाई अभी तो तू कह रहा था हम है, सूरह आले इमरान है, सूरह बकरा है, सूरह यासीन है, सूरह मुज़म्मिल है, सूरह मुदस्सिर है, सूरह वन्नास है। अभी तो तू ये कह रहा था, अपन करके कह रहा है कि कुरान है। क्या सरकार जब ये जुदा जुदा हो तो नामों में बच जाते हैं, जब एक जा होते तो कुरान बन जाते। मौला ने कहा बस यही समझ ले, जब हम जुदा जुदा होते, कोई अली है, कोई मोहम्मद है, कोई हसन है, कोई हुसैन, जब एक जा होते तो सबके सब मोहम्मद बन जाते। ये नमाज है, इन अहले बैत अतार की मोहब्बत में हमें और आपको जिंदगी गुजारना, बस ये बस सबको इन अहले बैत अतार की, इनकी सीरत को अपनाइए। अगर हम निजात चाहते हैं, इनके किरदार को अपनाइए। अगर निजात चाहते, ज़ुबानी दावों से कुछ नहीं होने वाला, वरना ये तो कि मौलवी लोग जन्नत बांट के चले तो बड़ी दूर की बात है। वो है रसूल ने फरमाया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मैं जन्नत तो तुम्हारे खुद घर में है, तुम्हारी माँ की शक्ल में जन्नत तुम्हारे घर में है। अगर वो वाली जन्नत चाहिए तो पहले इस माँ को राजी करना होगा, पहले इस बाप को राजी करना होगा। तुमने जब अपने माँ और बाप को राजी न कर सके तो अपने रब को राजी नहीं कर सकते, अपने खुदा को राजी नहीं कर सकते। जब तक के अपने पालने वाले जो दुनिया में जिन्होंने तुम्हारी परवरिश की है,
जब तक तुम उनको राजी नहीं करोगे उस खुदा को राजी नहीं कर सकते। यार जवान जलधारी और माँ और बाप की अजमत अहले बैत के आधार के दरवाजे से सीखना। आए ना रसूल के पास काफिर था, जवान रसूल की खिदमत में आया तो रसूल से उसने कलमा तौहीद पढ़ा, मुसलमान हुआ। वो माँ बाप का बड़ा मुखी था, फरमाबरदार था। कलमा पढ़ा, उसका जब जाने लगा तो कहा सरकार मेरे लिए कोई वसीयत की थी, कोई नसीहत की। तो सरकार ने कहा जब अपने वतन लौटना, अपने घर जाना तो अपनी माँ की खिदमत अंजाम देना। लेकिन वो क्या कहता, मौला मेरी माँ तो काफिरा है, मैं मुसलमान हो गया और मैं तो पहले भी खिदमत करता था। फरमाते हैं सरकार कि पहले जितना करता था उससे ज्यादा करना, चाहे वो काफिरा ही क्यों ना हो, चाहे वो काफिरा ही क्यों ना हो, अब उससे ज्यादा खिदमत है। वापस आया तो क्या किया उसने, जब इस्लाम को कबूल किया था तो दिल से कबूल किया था, रसूल को माना था तो दिल से माना। घर आया तो क्या किया, जितनी खिदमत पहले करता था उससे ज्यादा करने लगा, उससे ज्यादा माँ की खिदमत कर रहा है। माँ देखती है तो कहती है बेटा जब तक तू काफिर था खिदमत तो करता था मगर इतनी नहीं करता था, जब से मुसलमान हुआ है खिदमत में और इजाफा कर दिया तूने। तो एक बार जवान कहता है मेरे सरकार ने फरमाया है कि अपनी माँ की खिदमत पहले से ज्यादा करना। एक बार ये कहती है तूने बताया था कि मेरी माँ काफिरा है, कहा मैंने बताया था, तो उन्होंने कहा काफिरा है तो और ज्यादा खिदमत करना। जैसे ही उसने इस किरदार नबूवत को देखा और इस किरदार नौजवान को देखा तो एक बार कहती है कि बेटा मुझे भी अपने नबी का कलमा पढ़ा दे। सलमान पढ़ देगा मोहम्मद, मुझे भी अपने नबी का पता चला दो, किरदार बनाओ। मुअद्दत झलकने लगी, मुअद्दत निखरने लगेगी। जब तुम्हारा किरदार निखरेगा तो दुनिया देख के कहेगी कि हाँ वाकई में नबी वाला और अली वाला। दुनिया देख रही है ना, पूरी कायनात की ताकत लगी हुई है कि खत्म कर दिया जाए इन हस्तियों को, लेकिन इन हस्तियों ने छोटी सी मुल्क में बैठकर सुपर पावर ताकतों की नाकों में चना कर दिया है। परेशान है कि क्या करें, कैसे करें, क्यों? इसलिए कि इनके पास मुअद्दते अहले बैत हैं, इन्हें पता है कि मौत आएगी तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम सर कलम करवा देंगे, सर झुकाएंगे। मासूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कहा, हम सर कलम कराते लेकिन सर झुकाएंगे। अब्बास का हाथ कलम करा देंगे लेकिन हाथ यजीद के हाथ में देंगे। मेरी कयामत की मंजिल है आज, 18 बनी हाशिम के गोल बिखरे पड़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह, कयामत है कयामत। मुझे मालूम है आपका दिल तड़प रहा है, मुझे मालूम है आप परेशान हैं, इसलिए आगे वाला जो जुलूस था ना, ये आगे वाला ताबूत का सिलसिला था ना, बड़ी शान से हम लोग करबला पे करते थे, बड़ी अजमतों के साथ, बड़ी जोश और खरोश के साथ। हर करबला पे इमाम हुसैन के 18 बनी हाशिमों का जनाजा उठाते थे और दिल खोल के पुरसा देते थे। लेकिन हालात के तकाज़े के तहत हम लोग यहाँ पर ये पुरसा दे रहे हैं, लेकिन आका हुसैन को पता है, माँ फातिमा को पता है, ए आका, ए मौला, ए शहजादी फातिमा, हमारे पुरसा देने में कोई कमी नहीं है। हाँ, हालात का तकाज़ा है जो हम यहाँ पर जमा हो गए। शहजादी, शायद हमारे खुलूस में कुछ और इजाफा हो गया हो, आप इसे कबूल कीजिएगा। हाँ दीदाने गिरामी, हाँ हाँ, ये 18 बनी हाशिम के टुकड़े हैं, ये छात है। हाँ हाँ, कहीं पर हुसैन का करीब जवान अकबर का लाशा है, कहीं पर हुसैन के भाई हजरत हसन के नाल कासिम का लाशा है, हाँ कहीं पे खुद हुसैन का लाशा है, कहीं पे मोहम्मद का जनाजा पड़ा हुआ है, हाँ कहीं पे अब्बास के भाइयों का जनाजा है। हाँ, तारीख लिखती है, रवायतें कहती है, कहीं पे मुस्लिम के तो छोटे छोटे बच्चों का भी जनाजा है। दीदाने गिरामी, ये 18 बनी हाशिम है ना जो करबला में शहीद हुए, इसीलिए तो कहा जाता फातिमा का भरा घर उजड़ गया। पुरसा देने के लिए जवाब, मुझे मालूम है आप दिल खोल के पुरसा देंगे। हाँ, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई और
اس ولیہ کے فاطمہ کو فرصت دینا ہے, رسول کو فرصت دینا ہے, آخری امام کو فرصت دینا ہے, حسن کو فرصت دینا ہے, ام المنین کو فرصت دینا ہے, فاطمہ زہرا کو, جناب زینب کو فرصت دینا ہے. آج نان گرامی تاریخ کہتی ہے جب کربلا لٹ گئی, کربلا لٹ گئی, کربلا ختم ہو گئی, تاریخ کہتی ہے جب سب کو شہید کر دیا گیا, شام غریبہ آ گئی ہے, شام غریبہ, یتیموں کی شام, بیواؤں کی شام, بھاگوں کی شام, قیامت کی شام رات آئی ہے. نان گرامی ہاں تاریخ کہتی ہے بیبیاں بیٹھی ہوئی ہے ریٹ کے اوپر, ہاں منزل گزر رہی ہے, مجھے نہیں پتا رہا کہ کیسے گزری ہوگی. عزیزوں آپ کو ایک جملہ بتاؤں, آپ کو بتاؤ اگر ہمارے یہاں کسی کے گھر میت ہوتی ہے نا, میت ہوتی ہے, ایک میت ہوتی ہے, تو آپ جب اس میت کو دفن کر دیا جاتا ہے, اگر دن کا وقت ہو دفن کر کے آ گئے, اور جیسے جیسے رات ہوتی ہے نا, عزیزوں و اقارب رشتے دار آ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں, اس لیے کہ دن تو گزر گیا, نہ معلوم رات کیسے گزرے گی, یہ بچے کتنے تڑپیں گے, یہ بیوی کتنا تڑپے گی, یہ یتیم کتنا تڑپیں گے, لیکن ہائے رے غریب, ہائے رے یتیم, ہائے رے کربلا کے بچے جب رونا چاہتے تھے کوئی آگے تماچے مارتا تھا. جب رونا چاہتے تھے تو تماچا مارتا تھا کہ دل کھول کے بچے رو نہیں سکتے تھے, آواز سے رو نہیں سکتے تھے. میں جملہ کہوں میرے عزیزوں, آپ کو کربلا 20 سال حالات کے تحت تابوت اٹھانے سے روکا گیا, تو آپ یہاں پر آ کے تڑپ تڑپ کے رو کر ماتم کر رہے ہو, لیکن آپ کو رونے کے لیے تو کسی نے نہیں روکا ہے نا, آپ کو رونے کے لیے کسی نے منع نہیں کیا, لیکن ہائے رے سکینہ, اللہ اکبر. آج 11 محرم نمودار ہو گئی, صبح کا وقت طلوع ہو چکا, جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہمارے ساتھ آگے کہتا ہے شیم شیم, ان بیویوں کے ہاتھوں میں رسدوان آ جائے. اللہ اکبر. سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار پاؤں. حافظان گرامی بیویوں ذاتی زینب نے اپنے ہاتھوں سے رسد باندھا ہے. سید سجاد کی ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار پاؤں ہے. مجھے نہیں پتا سید سجاد وہ بیمار جو کل اس لائق نہ تھا, جو آگ لگی رہی خیمے سے تلا آ نہ سکا, مجھے نہیں پتا وہ سید سجاد نے کیسے ان توقوں کو پہنا ہوگا, ان ہتھکڑیوں کو پہنا ہوگا. ہاں عزیزوں قافلہ روانہ ہو رہا ہے, قافلہ روانہ ہوا ہے. ہاں منزل آئی ہے جب حسین کے جنازے کو سید سجاد نے دیکھا. کبھی سید سجاد بھیا اکبر کے جنازے کو دیکھتے ہیں, کبھی خاجو کے ماما ٹکڑے کو دیکھتے ہیں, کبھی آنا محمد کے لاشے کو دیکھتے ہیں, لیکن جب پاپا کے جنازے پہ نظر گئی ہے تو ایک بار تڑپ گئے, چہرے کا رنگ متغیر ہوا. شہزادی زینب نے پوچھا سید سجاد کی کیا کیفیت ہے, تو تڑپ کے کہا تھا پھوٹی اماں جس کا جوان یار موجود ہو, اس کے پاپا کا جنازہ کے گورے کو بن پڑا رہے, وہ بیٹا کیسے برداشت کرے. حافظان گرامی روایت کہتی ہے شہزادی زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا, بچوں کی طرح چلتی ہوئی حسین کی میت پہ پہنچی ہے, اور ایک بار کہتی ہے بھیا بھیا حسین مجھے وہ زمانہ یاد ہے, مجھے وہ مدینہ یاد ہے کہ جب ایک دن نماز صبح پڑھ کر میں آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی, بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی آنکھ, سورج طلوع ہو گیا, مجھے نہیں معلوم تھا, لیکن بھیا جب میں نے آنکھ کھولا تو کیا دیکھا, تم نے اپنے آبا سے میرے سر پر چادر کے سایہ کیے ہوئے ہو. اے بھیا جب میں نے اس منظر کو دیکھا تھا تو میں نے کہا تھا بھیا آج تم نے سورج کی روشنی میرے سر پہ نہ آنے دیا. اے بھیا اگر کربلا میں ضرورت پڑے گی تو میں اپنی چادر تیرے میت پہ ڈال دوں گی. اے بھیا زینب اتنی مجبور ہے کہ سر پر چادر گرے. اللہ آپ 18 بنی ہاشم کا تابوت اٹھاؤ گے, بڑی قیامت کی منزل ہے, بڑی قیامت کی منزل ہے. لٹا ہوا قافلہ رواں اور دواں ہے, رواں اور دواں ہے. مولا حسین نے 2 محرم کو بنی اسد والوں کو بلایا تھا اور بلا کے کہا تھا اے بنی اسد والوں دیکھو جب ہمیں قتل کر دیا جائے تو ہمارے جنازے کو دفن کر
देना, देखो दफन कर देना। और अगर दफन ना कर सको तो ख्याल रखना हमारे जनाजों का। हाँ, उसके बाद कहा तुम जाओ अपनी अपनी औरतों को भेजो, अपनी अपनी औरतों को भेजो। ख़वातीन बनी असद आई थी तो हुसैन ने कहा था, ख़वातीन बनी असद देखो 10 मुहर्रम को हमें शहीद कर दिया जाएगा। अगर तुम्हारे मर्द यजीदी फौज के खौफ से ना आ सके तो तुम आके हमारे कब्रों, हमारे जनाजों को मट्टियों से छिपा देना और जाओ अपने नन्हे नन्हे बच्चों को भेज दो। अल्लाह अकबर। नन्हे नन्हे बच्चे आए थे तो हुसैन ने आवाज दिया था, बच्चों अगर और बाप हमें दफन ना कर सके तो तुम तो छोटे छोटे बच्चों है ना, तुम आ जाना और खेलते खेलते खा के करबला उठा उठा के हमारे जनाजे पे डाल देना। हुसैन आपकी दिली तमन्ना थी, लेकिन करबला में दोनों दिन का जनाजा रखा रहा। कोई कफन फैलाने वाला न था, कोई दफन करने वाला न था। 12 मुहर्रम नमूदार हो गई, क़यामत की मंजिल आ गई। बनी असद वालों ने आपस में कहा चलो अब चल के देखते हैं, जनाजा शायद रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। आगे कहती है बनी असद के जवान हाथों में अपने असलहे कब्र खोदने के लेकर आए हैं। जब आए हैं ना चीजों आपके यहाँ 28 सफर में बनी असद के काफले की छवि उठाई जाती है, दिखाई जाती है। आप देखते हो ना, तड़प जाते हो। जरा सा तसव्वुर करो, सिर्फ आप हल्का सा मंजर देखते हो तो आपका दिल ऐसे तड़पता है। जरा सोचो करबला के मैदान का मंजर क्या होगा। हाँ जी, तो बनी असद के लोग आए और आके देखा जिसमें शुहदा है सर मौजूद नहीं, जिसमें शुहदा है सर मौजूद नहीं। अजीजों सिर्फ सर नहीं, सिर्फ सर नहीं, अरे इस जनाजे के ऊपर लिबास भी मौजूद नहीं। बनी असद वाले आके देखते हैं जनाजा पड़ा है तपती रेती पर, कोई इधर बिखरा पड़ा, कोई उधर बिखरा पड़ा। किसी का जनाजा टापों के, घोड़ों के टापों से बामाल, किसी का जनाजा टुकड़े टुकड़े पड़ा है। हाँ, एक महीने का बच्चा पोथी फूल सा मुरझा रहा है। अल्लाह अकबर। अब ये सोचते हैं कि दफन किया जाए, लेकिन परेशान है, हमें नहीं पता कौन सा जनाजा किसका है, हमें नहीं पता कौन सी मैयत किसकी है। तो तारीख कहती है एक बार ये आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, दूर से क्या देखा, घोड़ों की टापों की आवाज आ रही है। घोड़ों की टापों की आवाज सुना, तड़प के पीछे हटे, लगता है कि यजीदी फौज आ रही है, लगता है यजीद के मकबरे आ रहे हैं। वो दूर हो गए, जब गर्द गुबार छटा तो क्या देखा, आने वाला एक शनावत सा शख्स है जो घोड़े पे सवार है, चेहरे पे नकाब डाले हुए। हाँ, करीब पहुंचा, घोड़े से नीचे आया, आके कहता है ए भाइयों तुम क्यों यहाँ आए हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो पहले ये बताओ तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो मैं बताऊंगा, लेकिन बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? कहा ये फातिमा के लालों का जनाजा है, हम बनी असद वाले हैं। हुसैन ने हमसे कहा था हमारे जनाजों को दफन कर देना, हम जनाजा दफन न कर सके, आज आए हैं दफन करने के लिए। दफन करना तो चाहते हैं, फिर क्यों नहीं करते? कहा चाहे दफन तो करना चाहते, लेकिन हमें मालूम नहीं है इसमें कौन अकबर का जनाजा है, कौन अली असगर का जनाजा है, कौन काशिम का जनाजा है, कौन मोहम्मद का जनाजा है। हम दफन तो करना चाहते हैं। एक बार ये लावर ये बीमार आगे बढ़ा, कहा और मैं बताता हूँ कौन सा जनाजा किसका है। एक जाने शुहदा को तला आमादा करो। एक हाथ खोदा गया, और खोदने के बाद आगे बढ़ा देना को, बढ़ने के बाद कहता है आओ ये उठाओ, ये जनाजा पता है किसका है? नहीं, हमें नहीं मालूम। कहा मेरे चचा कासिम के बच्चे, मेरे चचा हसन का कासिम है जिसका लाशा टुकड़े टुकड़े हो चुका है। आओ आगे आओ, ये देखो किसका जनाजा है? कहा ये मुस्लिम इब्न सजा का है। कहा ये किसका है? कहा ये हबीब इब्न मताहिर का है। कहा ये किसका है? कहा ये हुर के बेटे का है। अल्लाह बस पुरसा दे लो अजीजों, मुझे ताकत नहीं है कि बताता पढ़ूंगा, बस पुरसा दे लो फातिमा ज़हरा को। हाँ, बता रही अपने साथ जिंदा रहेगा, कौन जिंदा नहीं रहेगा? फातिमा ज़हरा पुरसा लेने आई हुई है। इमाम ज़माना तशरीफ फरमा, इमाम पुरसा कबूल कीजिए, क़यामत के मनाज़िर है। मैदान शुहदा में शुहदा के लाश रखे जा रहे हैं, लाश रखे जा रहे हैं, जनाज़े रखे जा रहे हैं। आज बताने वाला बता रहा है
जनाजा रखा गया, बराबर की गई मिट्टी को, कब्र बनाई गई। तारीफ कहती है, उसके बाद आगे बढ़े, कहा आओ मैं तुम्हें एक जनाजा और दिखाता हूँ। अब एक नशेब की तरफ गए, कहा एक कमरा मादा किया, एक कमरा मादा करने के बाद एक कहती है, आने वाले ने अपने सर से अमामा उतारा, चेहरे से लिखाम उठा, घुटने और बैठ गए। अरे उस मजलूम का जनाजा उठाए, आगे बढ़ने वाले बड़े, किसका जनाजा है? कहा ये फातिमा के ये हुसैन इब्न अली का जनाजा उठाया, कब्र की गहराई में उतारा, आगे बढ़े। कहा ये जनाजा देख रहे हो? कहा किसका है? कहा ये हुसैन के खड़ियल अकबर का जनाजा है। अरे अकबर के जनाजे को पैदी रखा और आगे बढ़े। अरे छोटा सा भूत मुरझाया हुआ था, अरे आगे बढ़ के उस बच्चे को अपने सीने से लगाया। जब नहीं आवाज दिया, अरे भैया अपने भैया को माफ कर दे। जज़ाकल्लाह खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मसरूफ के। ए परवरदिगार इलाही आंखों पर रहमत और गरीबी करना, इन्हें आबाद रखना, इन्हें खुश रखना, हमारी गलतियों को माफ कर देना, जो कमियां उसे माफ कर देना। ए फातिमा ज़हरा हम रो ना सके जैसे रोने का हक था, ए फातिमा ज़हरा हमें माफ करना। क़यामत आ गई, मैंने ऐसे बच्चे को सीने पे सुलाया, कब्र बराबर किया। उसके बाद कहते हैं क़यामत के बाद जानो आप कैसे फुर्सत होगे। अब आप जानो क़यामत के मनाजिर आ गए। एक बार ये आने वाली शख्सियत कहती आओ मेरे साथ फुरात के किनारे जवानों तुम्हें खुदा सलामत रखे, तुम्हारे बाजुओं को आबाद रखे। क़यामत आ गई। अरे आगे बीमार, पीछे बनी असद वाले। अरे जब फुरात के किनारे पहुंचे, कहा एक नन्ही सी कब्र तैयार करो। अरे नन्ही सी कब्र तैयार की, कहा दिखाऊं मैं तुम्हें एक जनाजा। गए जनाजा दिखाया, क्या देखा? घोड़ों के पांव से इतना पामाल हो चुका था कि एक बार पूछने वाला पूछता है ये किसका लाशा है? कहा ये मेरे आका, मेरे चचा अब्बास। तारीख लिखती है, कहा ये अब्बास अलमदार का लाशा। तो एक बार बनी असद वाले पीछे हट गए। एक शख्स क्या कहता, मैंने देखा अब्बास नहीं ये नन्हा सा जनाजा। कहा तुझे नहीं पता, अरे घर बना मेरे चचा के ऊपर इतने घोड़े दौड़ाए। कब्र में उतारा मौला अब्बास को। अब जब अलविदा कहने लगे, परमेश्वर वाले ने आगे पकड़ लिया। ऐसा सब तो बता दे आप कौन हो? हुसैन का यतीम, हुसैन का बीमार, मैं सैयद सज्जाद। अरे मैं अपने बाबा समार को दस में न कर सका, आज आया अपने Hussein, 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 Hussein. भैया को मदीने में कहाँ पाएगी घबराएगी कैसा ये भरा घर हुआ बर्बाद इलाही क्या
पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, फट जाएगा बस देखते ही घर को कलेजा, याद आओगे भैया, दिल ढूंढेगा तुमको तो कहाँ पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। हिजरे अली अकबर का बड़ा दाग उठाया, फरियाद लगाया, इस ज़ख्म का मरहम नहीं पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। जब पूछेंगे सब लोग के बाजू को हुआ क्या, ये नील है कैसा, किस किस को निशान से के दिखलाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। नन्हा सा मुसाफिर अली असगर भी तो भैया घर में न मिलेगा, कैसे दिले बेताब बहलाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। Hussein, 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 Hussein. अठारह बनी हाशिम का तुम ले लो पुरसा फातिमा, 18 बनी हाशिम का तुम ले लो पुरसा फातिमा, 18 बनी हाशिम का। हम अश्के अज़ा का लाए हैं आंखों में दरिया फातिमा, 18 बनी हाशिम का तुम ले
लो पुरसा फातिमा अठारह बनी हाशिम का तुम ले लो पुरसा फातिमा अठारह बनी हाशिम का तुम ले लो पुरसा फातिमा अठारह बनी हाशिम का तुम ले लो पुरसा फातिमा अठारह बनी हाशिम का हम के अज़ाका लाए हैं आंखों में दरिया फातिमा अठारह बनी हाशिम का तुम ले लो पुरसा फातिमा अठारह बनी हाशिम का तुम ले लो पुरसा फातिमा अठारह बनी हाशिम का अरमान है तेरे दिल का हम आया है हमेशा तेरे कदम हम कहते हैं जिसका मातम है नश्के अज़ा उसका मरहम गलियों पे सजा कर लाए हैं अश्कों का तोहफा फातिमा अठारह बनी हाशिम का तुम ले लो पुरसा फातिमा अठारह बनी हाशिम का तुम ले लो पुरसा फातिमा अठारह बनी हाशिम का अब्बास दिलावर कत्ले हुए अकबर असगर सब मारे गए और मोहम्मद भी न रहे कासिम के हुए टुकड़े टुकड़े सारे शहीदों का तुमको देते हैं पुरसा फातिमा अठारह बनी हाशिम का तुम ले लो पुरसा फातिमा अठारह बनी हाशिम का तुम ले लो पुरसा फातिमा अठारह बनी हाशिम का इस तरह चमन उजड़ा तेरा ये फिर न कभी आबाद हुआ नाज़ों से जिसे तुमने पाला जालिम ने है उसको कत्ल किया ये और कफन है मक्तल में शबीर का लाशा फातिमा अठारह बनी हाशिम का तुम ले लो पुरसा फातिमा अठारह बनी हाशिम का तुम ले लो पुरसा फातिमा अठारह बनी हाशिम का ये हाय यजीदी जुल्म हुआ असबाब लुटे और खैमा जला ज़ैनब के नहीं है सर पैदा है आबिद मुज़तर वक्त में पड़ा से निकाला आबिद को ज़ैनब ने तन्हा फातिमा अठारह बनी हाशिम का तुम ले लो पुरसा फातिमा अठारह बनी हाशिम का तुम ले लो पुरसा फातिमा अठारह बनी हाशिम का मक़दर में सकीना कैसे लिए असगर भी नहीं कैसे खेले है हाल तमाशों से नीले और शिमर ने कानों से छीने ने पिनाया था अपने हाथों से जो बूंदा फातिमा अठारह बनी हाशिम का तुम ले लो पुरसा फातिमा अठारह बनी हाशिम का तुम ले लो पुरसा फातिमा अठारह बनी हाशिम का कहती है सकीना ये मिसरा घर मेरा चचा होता जिंदा शिरदीना हमारे सर से रिदा होता न रसन मस्ता कुनबा का जिगर फट जाता है सुन कर ये जुमला फातिमा अठारह बनी
Hussein. کیسے بندھے وائے بازو میرا سن، کیسے بندھے وائے بازو میرا سن، اے میرے بھائیا تیری بہن، کیسے بندھے وائے بازو میرا سن، کیسے بندھے وائے بازو میرا سن، اے میرے بھیا تیری بہن، کیسے بندھے وائے بازو میرا سن، کیسے بندھے وائے بازو میرا سن، پوچھ کے گلے پر میرے کا خنجر دیکھ رہی تھی، ہائے وہ منظر، پوچھ کے گلے پر میرے کا خنجر دیکھ رہی تھی، ہائے وہ منظر، بھائی میرا تھا کشے نادر، کیسے بندھے وائے بازو میرا سن، کیسے بندھے وائے بازو میرا سن، اے میرے بھیا تیری بہن، کیسے بندھے وائے بازو میرا سن، کیسے بندھے وائے بازو میرا سن، کہتی ہے رو کر زینب مضطر، لاش ہے حوریاں جلتی زمین پر، کہتی ہے رو کر زینب مضطر، لاش ہے حوریاں جلتی زمین پر،